Good morning, dear students. We are in the 7th unit of your coursework, Springs, that is the Gardener by P. Lankesh. In the previous class, we have come across the works of P. Lankesh, and we have also learnt about the importance of this particular short story. The key factors of this story, as you all are aware, happens to be the unique narrative technique that has been employed by the writer. He has employed the narrative technique of more than one narrator. That is what you do call as a story within a story. He begins his writing with the narrator as the speaker, and later on this tone of narration shifts from the narrator to one of the characters that has been created by the narrator, that is Tamma. And this particular story, the theme of the story is somewhat unique, and it is different from the usually believed idea that of life and the prime reason of success in life. So, as per Lankesh believes that though man has all that he needs, that is, though he has comfortable lifestyle, though he has all the basic necessities that he needs to lead a decent life, and though his life is filled with love, affection and care, he feels that, the writer feels that man's life is incomplete without a competition in his life. So, rivalry or competition, as narrator feels, happens to be an integral part of an individual's life. He even feels that a life wherein a competitor does not exist is a life wherein you have nothing to prove, or which is a life filled with boredom. So, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಥಾಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಲಂಕೇಶ್ says or feels that along with love, affection, care, one needs to have a good competitor or a tough competitor to enhance himself or to prove his capabilities. So ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಅಥವಾ ಮೂಲತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಲಿಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ, ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಗತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ನ್ ಟು ರೈವಲ್ರಿ. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾರಣವಾಗಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. as you have already come across, the opening of the story is with the description of a narrator who comes to a coconut grove in ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೂವ್, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್
a tall man who has very good native intelligence and who has the experience of life, who is strong enough to lead his life as a laborer, who is a hard worker. Meanwhile, someone who has intelligence, who has both the intelligence of both practical world as well as that of intellectual world. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ is introduced as a laborer. Old man is introduced as a laborer, a overseer and a philosopher who is all rolled in one. And this old man comes across or encounters an owner. ಆ ಓನರ್ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ he comes across the owner of coconut grove or owner of a plantation who has 10 acres of wetland, but whose terms of income, whose income is not so good. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಓನರ್ who has 10 acres of wetland, ಆದರೆ ಆ 10 acres of wetland ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅಂತಹ ಒಂದು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೆಲವಾರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ with the owner, and owner feels, or this old man turns to be a boon, a blessing to the owner, because owner's income rises drastically. ಈ 10 acres of wetland ಏನಿತ್ತು, ಆ 10 acres of wetland has now increased beyond imagination. ನಮ್ಮ ಓನರೇ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This is the positive aspect of the entry of old man into the life of owner. ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ everything is good and everything is prosperous ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Because earning without hard work will definitely not give us the knowledge of the vital role that hard work plays in our life. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಓನರ್ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರಮದ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ಓನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಓನರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. He has taken care of the farm and he has also taken care of the laborers who come to work in this owner's farm. ಆ ಓನರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 24/7 ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ this old man has been taking care of the farm. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ಪೆಟಿ ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನಗಳು, ಏನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕದಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. as a result of all this, that is a result of hard work of the owner, as a result of human touch, that hard work of the old man, human touch that the old man gives to the laborers working in the field of this owner, and the overall observation of old man. So ನಾವಿಲ್ಲಿ old man ಅನ್ನ philosopher, laborer and overseer ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. was introduced to us as laborer. ಆ laborer ಅವರೊಳಗಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿ, ಆ ಇಡೀ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಓನರ್ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗ್ಕೊಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 10 acres ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓನರ್ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾ ಹೋದ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೋಟವನ್ನ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಓವರ್ಸೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ
ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ, ಅವರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. he did not have human touch with the laborers working in his farm, but this old man gave the human touch. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿಯಂತೆ, ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಇನ್ಕಮ್, ಪೆಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಸಾಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಸೋರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಥಾಟ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ 10 acres of wetland has now rised beyond imagination. ಬಟ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ he is now a rich man, but he has not worked hard to earn that richness. ಹಾಗಾಗಿ this owner's life changed. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಂತದೊಳಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಆದರೆ ಮಾರಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಡಿಟಿಯೋರೇಟೆಡ್. ಮಾರಲಿ ಓನರ್ ತನ್ನ ಬದುಕಿನೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ, ಆದರ್ಶದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಬಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the money and because of new friends that he has acquired in the village and around the village. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಪನಿ, and this caused a major problem to owner's wife. She now began to think about the role of this old man. She is in a fix. A confusion ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, should she feel happy that because of this old man their lifestyle of their living condition has improved, economically speaking they have improved a lot, or should she feel bad that her husband has become or has opted wise path, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. She felt as if her life was or her life was slipping away, just as sun was setting in the western horizon. She feels that her life was slipping away from her hand and she was in a total confusion state. At this point of time, old man who is aware of all these things because of the experience that he has in his life, ಆ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಾವಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ನ ಲೇಡಿ, ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್, ಅವಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು he begins to talk, he begins to narrate the story about Tammanna and Basavaya. And as he goes on narrating the tale, this particular lady, the narration of the story of Tammanna and Basavaya, the narration of the story of the rivalry that existed between Tammanna and Basavaya happens to be the major point of shift in the story. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನರೇಟರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು, ಒಂದು ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಯ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ರೈವಲ್ ಬಸವಯ್ಯ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವನ ರೈವಲ್, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ he calls him as Samboj. He says that his possession, the most important possession of Tammanna
was his rival Sangoji, and suddenly he changes or he stops there. He begins to search for some words. He fumbles. ಆ ಒಂದು ತೊದಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತಡ್ಕಾಡ್ತಾರೆ, ಪದಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ರೈವಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಗೋಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ರೈವಲ್ ಇಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ says that Tamanna was a man with all sort of comfortable life in his village. Tamanna had 10 acres of land. He had a comfortable house to live, and he also had people who supported him. But beyond all these things, he gave importance to the most important person he considered in his life, that is Sangoji or Basavaya. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ರೈವಲ್ Basavaya or Sangoji has, and so he calls him as the most important possession. He calls Sangoji or Basavaya as the most important possession because Tamanna feels that he happens to be the main reason for his life. Tamanna had 10 acres of wetland, he had a comfortable house, and he had supporters in the village. But he felt that this is not the main cause or the reason for his life, for his very existence. ಆ ಉಳಿವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರು? ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಲೈಫ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿ, ತನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ he gave importance, or in fact he gave more importance to Basavaya, and so his entire focus was Basavaya. And the same thing was from the side of Basavaya. ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಯ್ಯ ಕೂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗುಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನೆಕ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫನ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೋಸ್ ಲಾಟ್. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬದುಕು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಬಸವಯ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಲೋಚನೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೂತ್ರು ನಿಂತ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಣ್ಣನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತನ್ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ purchased 4 acres of land, Basavaya also followed suit. Means if Tamanna purchased 4 acres of land, ಅದೇ ಊರಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಮೀನಿನ ಎದುರಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ 10 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಸವಯ್ಯ 15 ಜನ ಅಡ್ಮೈರರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಳು ಪಟ್ಟಂಗಿಯರನ್ನ ಬಸವಯ್ಯನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುತ್ವ ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದಿಸ್ sunk into the entire
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಊರಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಮೀನು ಒಂದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನೊಳಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯನ ಹೆಸರಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಮೀನು ಮಾರಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಸವಯ್ಯನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ there came a day in the village where the entire property of the village was divided just between two individuals, that is ತಮ್ಮಣ್ಣ and ಬಸವಯ್ಯ. ಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಊರಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ 1000 acres of land ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಟೆದರ್. ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರು, ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಸವಯ್ಯನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಸವಯ್ಯ ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ there should be a full stop to all these things, right? So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the land available is limited. ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣ now purchased 1000 acres of land. ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗ 1000 ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಬಟ್ ಬಸವಯ್ಯ had only 800 acres of land. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಹತ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 acres of land ಕಡಿಮೆ. And the problem is that there is no land left for Basavaya to purchase. ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸಮನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. He has so ಬಸವಯ್ಯ was totally mad in the rage. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸವಯ್ಯ he went or he asked his supporters to go to Tammanna and ask him to sell 200 acres of land that actually belongs to Tammanna. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ತಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಯ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ he sent a message that how dare Tammanna to purchase his land. He said that he is not going to sell his land, and he even said that in turn he is ready to purchase all the land that belongs to Basavaya. ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು. And Basavaya did something which he really shouldn't have. What did Basavaya do? ಬಸವಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ 200 acres of land, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1000 acres of land. 1000 acres of land has been possessed by Tammanna and Basavaya possesses 800 acres of land. Basavaya possesses 800 acres of land. So ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಮೀನನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ he said that he wants to purchase the land that belongs to Tammanna, which was rejected by Tammanna. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಸವಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ without bringing to the notice of Tammanna, he encroached 200 acres of land that belongs to Tammanna. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ 200 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತ. ಆ 200 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತ. ಆ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ ತಮ್ಮಣ್ಣ was now more angry. He grew angry towards Basavaya. ತಮ್ಮಣ್ಣನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ the supporters of Tammanna were angry against Basavaya, and they actually suggested various ways of suppressing Basavaya.
ಬಸವಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧವ ಅವನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ಸ್. One set of supporters of Tamanna asked Tamanna to file a complaint against Basavaya. They asked him to go to police station. Police station ಕಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಈ ಎರಡು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲೆಸನ್, ನಾವು ಅವನ ಅಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ by now has realized that this is not going to end. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಅವನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಊರು ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ಇಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಜಗಳ, ಈ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ. And so he thought of an alternative plan. He thought of an alternative plan of suppressing Basavaya forever and ever. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕ. An area which Basavaya is totally ignorant of. ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಮಾರ್ಗ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜಮೀನನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ now shifted from material world to abstract world. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ Basavaya through the ballads that were composed by him. So ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಸವಯ್ಯನ ಕ್ರೌರ್ಯತೆ, ಬಸವಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ಹಿಸ್ evil deeds that were done by Basavaya were recorded by Tamanna in the form of ballads. ಅಂದ್ರೆ ಕವನಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪದವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವಯ್ಯನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬಸವಯ್ಯನ ಕ್ರೌರ್ಯತೆಯನ್ನ, ತನಗೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. He totally forgot everything about farm and farming. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಆ 10,000 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. And luckily for Tamanna, he became a very popular poet of his spirit. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೊರಬಂದರು. ಆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ರಚನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಈ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಹಿಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಥಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಕೇಮ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನೇಮ್. ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬದಲಾದ. This happens to be the new way that Tamanna found to defeat Basavaya. Art actually became the whole goal of Tamanna's
ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಯ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. He could not compose poems because art is not everyone's cup of tea. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕವಿಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕವಿಯ ರೀತಿಯ ಕವನಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಅನುಭವ ಪದಗಳ ರೂಪದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ he continued with the encroaching of land. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ 200 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಕ್ವಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ. ಇದು ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾಗವನ್ನ ಇವನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸವಯ್ಯ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ that particular thing did not, plan of Basavaya did not succeed because Tamanna did not bother at all about the act of Basavaya. Basavayana encroachment of land ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. So this particular encroachment of land by Basavaya was not an answer to the name and fame that Tamanna has earned. ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿಗೆ, ಇವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಬಸವಯ್ಯನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he built a palatial mansion, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಅಂತ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಮನೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ. he bedecked himself with gold ornaments. he bedecked ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ 4 ಬೆರಳುಗಳಿಗೂ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊರಳು ತುಂಬಾ ಸರ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ. ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ. ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್, ಆ ಭವ್ಯ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ದ ಆರ್ಟ್ that you have exhibited, the architecture that you have exhibited in your house is fabulous. Your grandeur and glory is outstanding. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬಿರುದುಗಳೇನಿತ್ತು, ಆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರವಾಗಿ ತಾನು ಸನ್ಮಾನಿತನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸವಯ್ಯ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ such ceremonies were actually held in Basavayya's house. ಬಟ್ ಬಂದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, all's well with your house and household, all's well with your grandeur, but ಆ ಗ್ಲೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. that is, your house does not possess the books of ತಮ್ಮಣ್ಣ. ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಗಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಸವಯ್ಯ ಕುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And when everything was going on in this way, ಕಾಲಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲಚಕ್ರ ಉರುಳದೇ ಉರುಳತ್ತಲ್ವಾ. Everything was fine with Tamanna, but all of a sudden, one day, Tamanna became ill. And when this news reached Basavaya, Basavaya's happiness knew no bound. ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತಹ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಲುಪಿದಾಗ. He felt that is Basavaya felt that Tamanna's illness is his health. Tamanna's illness is his health and wealth. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ ದೊರೆತಂತಾಯಿತು. He thought of using this illness of Tamanna for his benefit. On the other hand, Tamanna was very well aware that Basavaya would definitely use this particular pathetic condition of Tamanna. ಅವರ ಈ ದಯಾನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ now thought of yet another plan, because now he knows that he cannot write anymore, and he knows that if his illness is associated with his works, then his popularity will decrease. ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಕೊನೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ಕಲೆಗಲ್ಲ. And Tamanna was very well aware of this, and so he decided to separate his body from his works. One particular night, Tamanna sent a message to Basavaya that Tamanna is dead. Tamanna is no more. ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು Tamanna is no more, which means his poems are still there, but Tamanna is no more. The popularity that Tamanna has earned through his poetry still exists, but physically Tamanna is no more. ಇದು ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೋಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ felt that he has nothing left in his life, and because of the strange vacuum created in his life, Basavaya just breathed his last. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವೇ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆ ಊರನ್ನು ತೊರೆದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನ ಕವನದ ರೂಪದೊಳಗೆ ಆ ಊರಿನೊಳಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೂವ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ actually Tamanna thought of hiding his identity with this owner's wife. He did not want to reveal his identity, but later he felt that he need to reveal his identity. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು Tamanna further says that he actually conceived this story in a flash of thought just when he was going through newspaper. He says that he was going through an article wherein America said that this is not between rivalry between
Russia and America wherein actually suddenly Russia told America that it is not interested to wage any kind of war against America. American ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ the two superpowers that actually ruled the world was USSR and US, Russia and America. All of a sudden Russia ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ತತ್ತರಿಸಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಅಮೆರಿಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ ವಾರ್. ಆ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಟ್ರೀಟಿಗಳನ್ನ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಈಗ ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ, ಆಗ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ನೌ you don't have a competitor. What is the use of winning a competition when you do not have a competitor? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವಿಜೇತ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that competition and that recognition is of no use. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೂ ಆಘಾತ. ಅಮೆರಿಕ ಹೇಗೂ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. He now has no reason left to fight, and so he feels that his life has no goal at all to reach. And ಬಸವಯ್ಯ ಪಾಸಸವೇ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಕವನಗಳು, ನಾನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕವನಗಳು ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕವನಗಳನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೀಸನ್. ಆ ಕವನಗಳನ್ನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಸವಯ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ನನ್ನ ರೈವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರೈವಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. And he further says that just as life progresses, just as we continue the journey of life, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಾನೆ. Then when once upon a time ತಮ್ಮಣ್ಣ was a popular entity, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ನೇಮ್ಲೆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ address him as old man. They are least bothered about his identity. Yet, once upon a time, Tamanna fought for his identity, which means that man's existence ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ತಲ್ಲ, ಹೆಸರಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ. And we need to realize this. And today he asks the owner's wife to forget the entire tale
that he has narrated to her. ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಕನಸೆಂಬಂತೆ ಮರ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ now since Ona has got no goal in his life, he has become rich without his own efforts, and since he is a rich man, all efforts from the side of his wife to bring him back to main track of life, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. He has to realize about the importance of his life and about the goal of his life all by himself. ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ತನಗೆ ಅರಿವಾಗುವ ತನಕ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಬರುವ ತನಕ ಓನರ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಅವನ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೋಲ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋಲ್. And if an individual has no goal in his life, you cannot bring him or to good terms, or you cannot make him realize the importance of the journey of life. ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ರೈವಲ್ರಿ ಏನಿತ್ತು, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ದ್ವೇಷ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷದೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಗುರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಎನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ರೈವಲ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಒನ್. ದ್ವೇಷ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಒನ್. If it is not a good one, it may reach a stage wherein rivalry will swallow that individual. ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ, he says that don't think much about this story. Do not ask me more about Basavaya or Tammanna. I'll be moving now, and this old man says that he will be visiting Lokya, that is one of the laborers. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಿ ದ ಗಾರ್ಡನರ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ends. So the story of the gardener actually makes the readers think about rivalry and competition. It makes us think about the difference between rivalry and competition. It gives us a message that we should have a good, healthy competition, but this competition itself should not be a cause for our end. So with this message, the story ends. Thank you, dear students.